seeing the types of the motion, the next concept will be the position, path length and the displacement. Yes, so we will discuss one by one. First we will take here path length. So what it is path length then? See, path length, it is also we called it as a distance. Yes, so you can take the example here. See, here you are present now. This is your position. Yes, now you are present here. This is the position, take it as a P. So at point P now you are here. So this is your home. Yes, and now you want to move to the college here. College. Yes, see, college. So you want to move from here to here, right? So what you will do? You will travel. Yes, you will show the travel. Yes, you are traveling now from here to here. ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರಿ, that is point P, and now you are coming to college, that is point C. So ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. Yes, that is the path length. Yes, so ಇದೇನಾಯ್ತ್ರಿ? Path length ಆಯ್ತು. Yes, that is nothing but the distance you covered. Yes, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ from your home to your college. That is nothing but the path length. Yes, or else the distance. Yes, so what they said in the definition, the distance traveled by the body from one point to the another point. Andre enti the distance traveled by the body. Yes, you are the person, you are the body, you are traveling from one position from your home to another position, that is college. That traveled distance, ನೀವು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ or else distance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Understood? And this distance or else the path length is a scalar quantity. See, the quantity means what? That we are measuring in terms of a number and also the one unit. Yes. So now we are having the two types of the quantities. Physical quantity, what are that? Scalar quantity, vector quantity. So just I told you in the first lesson, I think in the second class maybe. Yes, so physical quantities are of the two types, that is scalar quantity and the vector quantity. Yes, so now this path length or the distance is the scalar quantity. Next, what is scalar quantity? Scalar quantity is nothing but the quantity which is having the magnitude but not the specific direction. ಅದಕ್ಕೆ only magnitude ಇರುತ್ತೆ but no direction. That quantity we can say it as a scalar quantity. Understood? So this is the one property of the path length or else the distance, and the second is the SI unit of the path length is meter. See, now distance ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? length ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೀಟರ್ ದಿಂದ. ಎಸ್, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ 1 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ನಾವು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ವಿ, 5 ಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ವಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ಮೀಟರ್ is the SI unit of the path length. Understood? So now we will consider the one diagram here. So just you consider the one scale. So here this is the point O. Just you consider the one scale here. Yes, this is the point O, and here just you mark it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, and this is the -1, -2, -3, -4, -5 and -6. So ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ರೀ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. These are the positive values and these are the negative values. Understood? ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್
ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ. ಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ತೀರಾ, ಪಿ ಪೊಸಿಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಸ್, ಅಂಡ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 4 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 3 ಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ 5 ಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ the distance traveled from O to P. ಎಷ್ಟಿದೆ? ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ, O ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ O ದಿಂದ P ಪೊಸಿಷನ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಎಸ್ 0 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸೊ 0 to P ನೀವು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, 0 to 4. ಸೊ ಇದು 4 ಮೀಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಸೊ 0 ದಿಂದ Q ಹೋದಾಗ 3 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ದಿಂದ R ಹೋದ್ರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Similarly, now you take the distance traveled from 0 to P and P to Q. So ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು P ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕನೇ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ Q. ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಎರಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ 0 to P ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ, 0 to P 4 ಮೀಟರ್, 4 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ P ದಿಂದ Q ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 1 ಮೀಟರ್. 4 minus 3 1 meter. Yes, so how much it will be now, 5 meter. Yes, like this you have to make the calculation. Yes, and again one more you take the distance traveled from 0 to P and 0 to S. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, 0 to P ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಬುಕ್ ಯು ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು, ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, -2. ಎಸ್ ಸಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಎಸ್ ಸೊ -2 ಬರೆದ್ರು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, +2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ರೀ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಎರಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ,
ಪ್ಲಸ್ ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ದ 2 ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ 2 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಮೊದಲು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಹೋಮ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ go to your friend, yes, friend home, and you will both will come to the college. So how much distance you traveled now? College ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಮನೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ how much you distance traveled? 6 meters. Understood? So from this all the point what we understood, the path length is always positive. Yes, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ path length ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, that is always positive. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, that never be negative. Understood? So take it as a note here. The path length always be positive. And one more point, the path length will never zero. Path length yavaglu zero iralla. Yes, so it will always have the some value. Yes, the path length is never zero. The path length or else the distance is not zero. Understood? It is about the path length ಅಥವಾ distance ಅಂತ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in the next class we will take the displacement. Okay? So today we discussed types of the motions and the